الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل القراءة في كتاب قصص الأنبياء الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. في الدرس الماضي انتهينا من ذكر قصة نبي الله صالح عليه السلام. أما اليوم فنبدأ في ذكر قصة إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. Donc lors du cours dernier, on avait terminé de citer l'histoire du prophète d'Allah Salih alayhi salam. Aujourd'hui, on entame l'histoire d'Ibrahim, l'ami intime du tout miséricordieux sallallahu alayhi wa sallam. قصة إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. قد ذكر الله في كتابه سيرا وأخبارا كثيرة من سيرة إبراهيم فيها لنا الأسوة بالأنبياء عموما وبه على وجه الخصوص، فإن الله أمر نبينا وأمرنا باتباع ملته، وهي ما كان عليه من عقائد وأخلاق وأعمال قاصرة ومتعدية. فقد أتاه الله رشده وعلمه الحكمة منذ كان صغيرا، وأراه ملكوت السماوات والأرض، ولهذا كان أعظم الناس يقينا وعلما وقوة في دين الله ورحمة بالعباد. وكان قد بعثه الله إلى قوم مشركين يعبدون الشمس والقمر والنجوم، وهم فلاسفة الصابئة الذين هم من أخبث الطوائف وأعظمهم ضررا على الخلق، فدعاهم بطرق شتى. Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans son noble livre plusieurs histoires relatives à la vie du prophète d'Allah Ibrahim alayhi salam. L'histoire d'Ibrahim qui doit être un exemple pour nous. De façon générale, les histoires des prophètes sont des exemples pour nous. Mais de façon particulière, l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à notre prophète, de même qu'il nous a ordonné de suivre sa religion, de suivre la millah, tabi'u millata Ibrahim hanifa. Et la millah de Ibrahim, c'est ce qu'il avait comme comportement et comme croyance, et ce qu'il faisait comme acte également. Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la droiture. Et Allah azza wa jal lui a enseigné la sagesse depuis son plus jeune âge. Allah azza wa jal lui a fait montrer les royaumes des cieux et de la terre. Pour cela qu'Ibrahim alayhi salam faisait partie des gens qui avaient la plus grande science et la plus grande certitude. Il faisait partie des gens qui avaient la plus grande force dans la religion d'Allah. Et il faisait partie des gens qui étaient miséricordieux envers les serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé vers un peuple de polythéistes qui adorait le soleil, la lune et les étoiles. Ce peuple qui était des philosophes sabéens, qui faisait partie des pires des sectes, et la religion faisait partie des religions qui portaient le plus de préjudice aux créatures. Et Ibrahim alayhi salam a prêché et a appelé son peuple de plusieurs façons. فأول ذلك دعاهم بطريقة لا يمكن صاحب عقل أن ينفر منها، ولما كانوا يعبدون السبع السيارات التي منها الشمس والقمر
وقد بنوا لها البيوت وسموها الهياكل. قال لهم ناظرا ومناظرا: هلم يا قوم ننظر هل يستحق منها شيء الإلهية والربوبية. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. والمناظرة تخالف غيرها في أمور كثيرة، منها أن المناظر يقول الشيء الذي لا يعتقده ليبني عليه حجته وليقم الحجة على خصمه، كما قال في تكسيره الأصنام لما قالوا له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأشار إلى الصنم الذي لم يكسره فقال: بل فعله كبيرهم هذا. ومعلوم أن غرضه إلزامهم بالحجة وقد حصلت. فهنا يسهل علينا فهم معنى قوله هذا ربي، أي إن كان يستحق الإلهية بعد النظر في حالته ووصفه فهو ربي، مع أنه يعلم العلم اليقيني أنه لا يستحق من الربوبية والإلهية مثقال ذرة، ولكن أراد أن يلزمهم بالحجة. فلما أفل أي غاب قال: لا أحب الآفلين. فإن من كان له حال وجود وعدم، أو حال حضور وغيبة قد علم كل عاقل أنه ليس بكامل، فلا يكون إلها. ثم انتقل إلى القمر، فلما رآه بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يريهم صلوات الله وسلامه عليه وقد صور نفسه بصورة الموافق لهم، لكن لا على وجه التقليد، بل يقصد إقامة البرهان على إلهية النجوم والقمر. فالآن وقد أفلت وتبين بالبرهان العقلي مع السمعي بطلان إلهيتها، فأنا إلى الآن لم يستقر لي قرار على رب وإله عظيم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا أكبر من النجوم ومن القمر، فإن جرى عليها ما جرى عليهما كانت مثلهما. فلما أفلت وقد تقرر عند الجميع فيما سبق أن عبادة من يأفل من أبطل الباطل، فحينئذ ألزمهم بهذا الإلزام ووجه عليهم الحجة، فقال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي أي ظاهري وباطني للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Donc Ibrahim alayhi salam a prêché son peuple de plusieurs façons. La première de ces façons, il a appelé son peuple en utilisant une méthode que celui qui est doté de raison ne peut esquiver. Parce que son peuple adorait 7 planètes ou 7 astres parmi ces astres, le soleil et la lune, à tel point qu'ils ont construit des maisons pour ces divinités qu'ils considéraient comme divinités. Ibrahim alayhi salam leur a dit en débattant avec eux: venez au peuple, que l'on observe si ces choses que vous adorez méritent d'être adorées et de les considérer comme des seigneurs. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ, quand la nuit l'enveloppa, il observe une étoile et dit: voilà mon Seigneur. Ce débat de Ibrahim alayhi salam avec son peuple diverge des débats normaux
et ceci sous plusieurs aspects. Parmi ces aspects par lesquels le débat d'Ibrahim avec son peuple diverge des autres débats est que celui qui débat dit une chose qu'il ne pense pas et à laquelle il ne croit pas, afin de bâtir son argumentation et afin d'avoir une preuve sur son adversaire. Comme il l'a dit, alayhi salam, lorsque il a cassé les statues et que son peuple lui a dit A'anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim, est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, ô Ibrahim? Il a alors fait un signe vers la seule statue qu'il n'avait pas cassée. Et il leur a dit, c'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il l'a fait. Et il est connu que son but était de bâtir son argumentation et de leur imposer un argument, et ceci a bel et bien eu lieu. En comprenant cela, il est maintenant simple et aisé de comprendre la parole de Ibrahim lorsqu'il a dit « Ceci est mon Seigneur ». C'est-à-dire que si cette chose, en parlant ici de l'étoile, que si cette chose mérite, après l'avoir observé, si cette chose mérite d'être adorée, alors ce sera mon Seigneur. Tout en sachant pertinemment et en sachant de façon certaine que cette chose ne mérite en aucun cas ni la seigneurie ni l'adoration. Mais il a dit cela pour apporter un argument contre eux. Falamma afal, lorsqu'elle disparut, c'est-à-dire l'étoile, il dit, Ibrahim alayhi salam, je n'aime pas les choses qui disparaissent. Car une chose qui passe d'une situation où elle existe puis qu'elle n'existe plus, ou une chose qui tantôt est présente et tantôt est absente, toute personne douée de raison sait que cette chose n'est pas complète. Et ainsi, cette chose ne peut être une divinité. Puis, il est passé à la lune. Lorsqu'il a vu la lune se lever, il a dit « Ceci est mon Seigneur ». Et lorsqu'elle a disparu, il a dit « لَإِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ » Si mon Seigneur ne me guide pas, je ferai certes partie du peuple des égarés. Il voulait leur montrer, sallallahu alayhi wa sallam, à son peuple, qu'il était d'accord avec eux au début. Non pas en les suivant aveuglément, mais dans le but de leur prouver que de considérer comme divinité les étoiles et la lune n'est pas une chose vraie. Et maintenant que la lune a disparu, eh bien, il apparaît clairement, de façon logique et rationnelle, la nullité et la fausseté de considérer cette lune comme une divinité. Puis lorsqu'il a vu le soleil levant, فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا أَكْبَرُ. Il a dit celui-ci est plus grand, c'est-à-dire plus grand que les étoiles et que la lune. Et si cette grande chose subit la même chose que les deux précédentes, alors elle sera similaire à eux. C'est-à-dire, si elle disparaît, si le soleil disparaît, il sera similaire aux étoiles et à la lune, qui en aucun cas ne peuvent être considérées comme des divinités. Falamma afalat, lorsque le soleil disparut, waqad taqarrara, et que lorsqu'il disparut le soleil, et il est connu de tout le monde
que d'adorer une chose qui disparaît fait partie des choses les plus fausses. Ainsi, en faisant cela, Ibrahim alayhi salam a apporté plusieurs preuves contre son peuple pour leur prouver que ce qu'ils adorent ne peuvent être des divinités. Puis il leur a dit, alayhi salam, Ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun. Ô mon peuple, je me désavoue de ce que vous associez. Et je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre. Et je ne suis point wa ma ana min al-mushrikin. Et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله فهذا برهان عقلي واضح أن الخالق للعالم العلوي والسفلي هو الذي يتعين أن يقصد بالتوحيد والإخلاص وأن هذه الأفلاك والكواكب وغيرها مخلوقات مدبرات ليس لها من الأوصاف ما تستحق العبادة لأجلها فجعلوا يخوفونه آلهتهم أن تمسه بسوء وهذا دليل على أن المشركين عندهم من الخيالات الفاسدة والآراء الرديئة ما يعتقدون أن آلهتهم تنفع من عبدها وتضر من تركها أو قدح فيها فقال لهم مبينا لهم أنه ليس عليه شيء من الخوف وإنما الخوف الحقيقي عليكم فقال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون أجاب الله هذا الاستفهام جوابا يعم هذه القصة وغيرها في كل وقت فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فرفع الله خليله إبراهيم بالعلم وإقامة الحجة وعجزوا عن نصر باطلهم ولكنهم صمموا على الإقامة على ما هم عليه ولم ينفع فيهم الوعظ والتذكير وإقامة الحجج فلم يزل يدعوهم إلى الله وينهاهم عما كانوا يعبدون نهيا عاما وخاصا وأخص من دعاه أبوه آزر فإنه دعاه بعدة طرق نافعة ولكن إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. Ceci est donc une preuve et un argument rationnel clair que le Créateur des mondes célestes et terrestres est celui qui mérite que l'on l'adore seul et que l'on lui voue l'ensemble de nos adorations. Et que ces astres et ces planètes et autres créatures sont commandées et elles n'ont rien qui les caractérise qui permettrait de justifier le fait de les adorer. Le peuple d'Ibrahim ont commencé alors à lui faire peur et en disant que ces divinités allaient le frapper d'un mal. Et ceci est une preuve que les polythéistes avaient des croyances imaginaires néfastes en pensant que leur divinité pouvait accorder un bien à ceux qui les adoraient, de même que ces divinités pouvaient faire du mal à ceux qui les délaissaient ou à ceux qui parlaient en mal sur elles. Ibrahim alayhi salam leur a dit, en leur montrant qu'il n'a en aucun cas peur, mais que la vraie peur devait émaner d'eux, il a dit
comme Allah Azza wa Jalla nous le cite dans le verset 81 de Surat Al-An'am. Et comment aurais-je peur des associés que vous lui donnez, alors que vous n'avez pas peur d'associer à Allah des choses pour lesquelles il ne vous a fait descendre, aucune preuve. Lequel des deux parties a le plus droit à la sécurité? Lequel des deux parties mérite plus d'être en paix? Est-ce celui qui adore Allah seul ou est-ce celui qui associe à Allah d'autres divinités? Le Cheikh Al-Sa'di rahimahullah dit, Allah Azza wa Jal a répondu à cette question dans cette histoire, et cette réponse vaut en tout temps. Il dit Azza wa Jal dans le verset suivant, Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par une quelconque injustice. Et ici l'injustice c'est ash-shirk, le polythéisme. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ceux-là ont la sécurité et ce sont les bien guidés. Ceux-là ont la sécurité et ce sont les bien guidés. Ainsi, Allah Azza wa Jal a élevé son ami intime Ibrahim par la science et par les arguments. Et son peuple ont été incapables de donner victoire à leur fausseté. Au contraire, ils ont persisté dans ce qu'ils étaient. Et les exhortations, les rappels, les preuves qui leur ont été apportées ne leur ont été d'aucune utilité. Ibrahim a continué et a persisté à les appeler à Allah et à leur interdire d'adorer autre qu'Allah. Il le faisait, c'est-à-dire il les exhortait et leur interdisait d'adorer autre qu'Allah de façon générale, mais également de façon précise. Et parmi les personnes qu'il a personnellement appelées et prêchées, son père Azar, il l'a prêché et l'a appelé à adorer Allah seul de différentes façons qui ont été de différentes façons nobles, mais comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans les versets 96 et 97 de Surat Yunus, ceux contre qui la parole de ton Seigneur se réalisera ne croiront pas, même si tous les signes leur parvenaient, jusqu'à ce qu'ils goûtent ou jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.